निषेदुः निषेदुरिति निषेदुः यस्तत्तद्यो यस्तन्न तद्यो यस्तन्न तन्न तत्तन्न वेद वेदन तत्तन्न वेद न वेद वेदन न वेद किं किं वेदन न वेद किं वेद किं ऋतऋचा किं वेद किं ऋचा ऋचा किं ऋचा कारिष्यति करिष्यत्रिचा किं ऋचा कारिष्यति ऋचा कारिष्यति करिष्यत्रितऋचा कारिष्यति जे जे कारिष्यत्रितऋचा कारिष्यति जे करिष्यति जे कारिष्यति करिष्यति य इति जे कारिष्यति करिष्यति य इत् इदित्येज इत्तत्तदित्येज इत्तत् इत्तत्तदिदित्तद्विदुर्विदुस्तदिति तद्विदुः विदुस्तत्तद्विदुस्तेते विदुस्तत्तद्विदुस्ते विदुस्तेते विदुर्विदुस्त इम इमे ते विदुर्विदुस्त इमे इमे ते त इमे संसमिमे ते त इमे सम इमे संसमिम इमे समासत आसते समिम इमे समासते समासत आसते संसमासते आसत इत्यासते हंस शोचिषच्छोचिषद्धंसो हंस शोचिषद्वसुर्वसुशुचिषद्धंसो हंस शोचिषद्वसुः सत्वसुरन्तरिक्षर तरिक्षसत्वसुष्टुति सच्छोतिषत्वसोरन्तरिक्षसत् शुचि सदिति शुचि सत् वसोरन्तरिक्षसदन्तरिक्षसत्त्वसर्वसोरन्तरिक्षसद्धोता होता अन्तरिक्षसत्त्वसुरन्तरिक्षसद्धोता अन्तरिक्षसद्धोता होता अन्तरिक्षसदन्तरिक्षसद्धोता वेदिषद्वेदिषद्धोता अन्तरिक्षसदन्तरिक्षसद्धोता वेदिषत् अन्तरिक्षसदित्यन्तरिक्षा सत् होता वेदिषद्वेदिषद्धोता होता वेदिषदतिथिरतिथिर्वेदिषद्धोता होता वेदिषदतिथिः दिशदतिथिरतिथिर्वेदिषद्वेदिषदतिथिर्दुरो न सद्दुरो न सदतिथिर्वेदिषद्वेदिषदतिथिर्दुरो न सत् वेदिसदिति वेदि सत् तिथिर्दुरो न सद्दुरो न सदतिथिरतिथिर्दुरो न सत् दुरो न सदिति दुरो न सत् ऋषत्वा रसत्वा रसन् रसन् ऋषत्वा रसदृत सदृत सत्वा रसन् रसन् ऋषत्वा रसदृत सत् नृसदिति नृसत् रसदृत सदृत सत्वा रसत्वा रसदृत सत्यो वसत्यो वसदृत सत्वा रसत् रसदृत सत्यो वसत् वरसदिति वरसत् सत्यो वसत्यो वसदृत सदृत्यो वसदब्जा अब्जाब्यो वसदृत सदृत सत्यो वसदब्जाः ऋतसदितिर्त सत् यो मसदब्जा अब्जाब्यो वसत्यो वसदब्जा गोजा गोजा अब्जा यो वसत्यो वसदब्जा गोजाः व्योमसदिति व्योमसत् अब्जा गोजा गोजा अब्जा अब्जा गोजा ऋतजा ऋतजा गोजा अब्जा अब्जा गोजा ऋतजाः त्यपजाः गोजा ऋतजा ऋतजा गोजा गोजा ऋतजा अत्रिजा अत्रिजा ऋतजा गोजा गोजा ऋतजा अत्रिजाः गोजा इति गोजाः तदा अत्रिजा अत्रिजा ऋतजा ऋतजा अत्रिजा ऋतमृतमत्रिजा ऋतजा ऋतजा अत्रिजा ऋत ऋतजा इत्रतजाः अत्रिजा ऋतमृतमत्रिजा अत्रिजा ऋत अत्रिजा इत्यद्रिजाः ऋतमित्रिताम् शृण्येव जर्भरि जर्भरि शृण्येव शृण्येव जर्भरि तुर्भरि तु तुर्भरि तु जर्भरि शृण्येव शृण्येव जर्भरि तुर्भरि तु एवेति शृण्या इव जर्भरि तुर्भरि तु तुर्भरि तु जर्भरि जर्भरि तुर्भरि तु नैतो शेव तुर्भरि तु जर्भरि जर्भरि तुर्भरि तु नैतो शेव दर्भरि इति दर्भरि तुर्भरि तु नैतो शेव तुर्भरि तु नैतो शेव तुर्भरि नैतो शेव तुर्भरि तु नैतो शेव तुर्भरि
तुर्फरीतो इति तुर्फरीतो नैतोषेव तुर्फरी तुर्फरी नैतोषेव नैतोषेव तुर्फरी पर्फरीका पर्फरीका पर्फरी नैतोषेव नैतोषेव तुर्फरी पर्फरीका नैतोषेवेति नैतोषा इव तुर्फरी पर्फरीका पर्फरीका तुर्फरी तुर्फरी पर्फरीका तुर्फरी इति तुर्फरी पर्फरीकेति पर्फरीका दन्यते वदेमाना देमानो दन्यते वो दन्यते वदेमाना मदेरो मदेरो देमानो दन्यते वो दन्यते वदेमाना मदेरो धन्यदेवेत्यो धन्यजा इव देमाना मदेरो मदेरो देमाना देमाना मदेरो ताता मदेरो देमाना देमाना मदेरो ता मदेरो ताता मदेरो मदेरो तामे मेता मदेरो मदेरो तामे मदेरो इति मदेरो तामे मेता तामे जरायो जरायो मेता तामे जरायो दराजो दराजो मे दराई बदरा मदरं दराजो मे दराई बदरं जराई बजर मजरम जरायो जराई बजरम मरायो मराई बजरम जरायो जराई बजरम मरायो मदरं मराजो मराई बदरा मदरं मराजो मराई वेते मरायो स्वस्ति शुक्ल यजुर्वेद प्रिये शुक्ल यजुर्वेद सेवाम् अवधारय यजमानाय द्रविणं द्रविणं यजमानाय यजमानाय द्रविणं दधातु द्रविणं यजमानाय यजमानाय द्रविणं दधातु द्रविणं दधातु दधातु द्रविणं द्रविणं दधातु दधात्विते दधातु ब्राह्मणा भगवन्तो याज्ञवल्क्य स्वमेव ब्रह्मचारिणमुवाचेदासो म्योदयसामश्रवा इति दाहो राजकार देह ब्राह्मणाश्चक्रभुक्कधन्नो ब्रह्मिष्ठो ब्रुवीतेत्यथः जनकस्य वैदेह होताश्वलो बभूव सहैनं बप्रच्छत्वन् खलु नो याज्ञवल्क्य ब्रह्मिष्ठोऽसि इति सहोवाच नमो वयं ब्रह्मिष्ठाय कुर्मो गोकामयज्ञस्म इति तज्ञोः तत एव प्रष्टुं दध्रे होताश्वलः ॐ स्वस्ति कृष्ण यजुर्वेद प्रिय कृष्ण यजुर्वेद सेवामवधारय नमः प्रजापतये नमः प्रजापतये प्रजापतये नमो नमः प्रजापतये नमो नमः प्रजापतये नमो नमः प्रजापतये नमः प्रजापतये नमो नमः प्रजापतये प्रजापतये धिपतये नमो नमो धिपतये धिपतिरधिपतिरधिपतये नमो नमो धिपतये धिपतिः अधिपतये धिपतिरधिपतिरधिपतये धिपतये धिपतिरस्य धिपतिरधिपतये धिपतये धिपतिरसि अधिपतयेत्यधिपतये अधिपतिरस्यधिपतिरधिपतिरस्यधिपतिमधिपतिमस्यधिपतिरधिपतिमस्यधिपतिर् अधिपतिरेत्यधिपतिः अस्यधिपतिमधिपतिरस्यधिपतिमामाधिपतिरस्यधिपतिम् मा अधिपतिं मामाधिपतिमधिपतिं मा गुरु गुरुमाधिपतिमधिपतिं मा गुरु अधिपतिमित्यधिपतिं मा गुरु गुरुमा गुरुमधिपतिरधिपतिं गुरुमा गुरुमधिपतिः गुरुमधिपतिरधिपतिं गुरु गुरुमधिपतिरहमहमधिपतिं गुरु गुरुमधिपतिरहम् भूयासं प्रजानामहमहं प्रजानां भूयासम्
मयधे धे मय मयधे योपाकृताय धे मय मयधे योपाकृताय धे योपाकृताय धे धे योपाकृताय स्वाहा स्वाहोपाकृताय धे धे योपाकृताय स्वाहा उपाकृताय स्वाहा स्वाहोपाकृताय स्वाहा लब्धाय स्वाहोपाकृताय स्वाहा लब्धाय उपाकृतायेत्युप आकृताय स्वाहा लब्धाय स्वाहा स्वाहा लब्धाय स्वाहा स्वाहा लब्धाय स्वाहा स्वाहा लब्धाय स्वाहा आलब्धाय स्वाहा स्वाहा लब्धाय स्वाहा हुताय स्वाहा लब्धाय स्वाहा हुताय आलब्धायेत्य लब्धाय स्वाहा हुताय स्वाहा स्वाहा हुताय स्वाहा स्वाहा हुताय स्वाहा स्वाहा हुताय स्वाहा हुताय स्वाहा स्वाहा हुताय स्वाहा स्वाहेति स्वाहा नमोऽधिपतय इत्याह धर्मो वा अधिपतिः धर्ममेवावरुन्धे अधिपतिरस्यधिपतिं मा कुर्वधिपतिरहं प्रजानां भूयासमित्याह अधिपतिर्वयमेनं समानानां करोति मां देहि वयधेत्याह आशिषमेवैकामाशास्ते हरिः ॐ हा उवा हा उवा हा या
महीरोधाचक्रे वा वृधेदे सप्तमर्यादाः कवयस्तदक्षुस्तासामिदेकामभ्यं हरोगातो आयोर्हः कम्भौ वामस्य नीडे पथां विसर्गे धरुणे सुदस्थौ उत वा शक्रोरग्नं ददात्योर्जया वायत्स जाते अभिर्दाः उत पुत्रः पितरं क्षत्रमीडे ज्येष्ठं मर्यादामश्वस्तये दर्शन्नुता वारुणयास्ते विष्ठा आवर्व्राततः कृणवो बभूंसि अर्धमर्धेन पयासा प्रणक्ष्यर्धेन सुष्मवर्धसे अमुरा अविं प्रधामसग्मियं सखायं वरुणं पुत्रमदित्यायिषिणम् कविशस्तान्यस्मै बभूंस्य वोचामरोदासी सत्यवाचा ॐ स्वस्ति। नमोऽस्तु रामाय स लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यः नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः नम्यन्ते अस्मै कामाः। नमनशब्दात् प्रह्वीभावः प्रकटीकृतः। केवल नमः इति शब्द उच्चारणात् तत्र देवः अस्मान् उपरि यदि किञ्चित् दातुं शक्नोति वा न वा इति प्रश्नः समुत्पन्नः भवति। केवल अयिभो नमस्काराः व्याहरामि इत्युक्ते सति आगामिनि मनुष्यः अथवा जनः प्रसन्नः भवति केवल वाच्यात्। कायिकप्रवृत्तौ सत्येव
నమస్కారः స్ఫుటీకృతः అర్థీకృతः ఫలిష్యతి నాన్యథా. అత్ర నమ్యంతే కామాః నమనపూర్వకత్వాత్ రుద్రప్రశ్నే అపి నమస్తే రుద్రమన్యవే इति नमस्कारप्रयोगात् अयं प्रश्नः आरभ्यते. नमस्कारपूर्वकात् तद्वदेव व्याख्याकाराः अत्र एवं प्रकटीकुर्वन्ति. हनुमता रामस्य नमस्कारः 15 सर्गे वर्तते. इतः पूर्वं लंकाप्रवृत्तौ सति ससूर्याय महेन्द्राय पवनाय स्वयंभुवे भूतेभ्यः च अंजलिं कृत्वा चकार गमने मतिं चकार. किं मतिं चकार? गमने मतिं चकार. किं कृत्वा? अंजलिं कृत्वा नाम नमस्कारपूर्वकात् सः मतिं चकार सीतादर्शनाय. तस्य रामस्य अभ्युदये रतः इति हनुमता वाल्मीकिना अभिव्यक्तम्. तस्मात् कारणात् वयं सर्वेपि यदि नमस्कारः शब्दः यत्र यत्र प्रकटीकृतः प्रयुज्यते चेत् वयमपि सर्वे तद् श्रुत्य एव तत्पन्थामेव अनुसृत्य अग्रे गच्छन्त्विति महर्षिणा अभिव्यञ्जितम् आसीत्. केवल वाचा नमस्कारपूर्वकात् संपूर्णः न भविष्यति. तस्मात् कारणात् वाचे प्रयुक्ते सति याचानुदिता नमो वाचे नमो वाचस्पतये इति वेदे एवम् आसीत्. या अनुदिता वाक्यानि भवन्ति नमो वाचे याचोदिता याचानुदिता तस्यै वाचे नमो नमो वाचे नमो वाचस्पतये इत्यस्य वाक्यस्य सायणाः एवं अस्मान् अनुगृहीकुर्वन्ति. यानि वाक्रूपाणि वर्तन्ते तानि अभिव्यञ्जितानि वाक्यानि शृणुमः वयं सर्वे. या च अनुदिता वाक्यानि तत्र अनुदितानि वाक्यानि कुत्र लभ्यन्ते? यदि मनुष्या वाचः तुरीयं वाचः मनुष्या वदन्ति इति. तुरीयं वाचं नाम तत्र अंतर्गतानि निहितानि त्रीणि रूपाणि भवन्ति. परा पश्यन्ति मध्यमा इत्यादीनि. परा नाभिगतस्थिता वाक्. परा वाक् कुत्र वर्तते नाम नाभौ. मयूराण्डरसोपमा इति अग्निपुराणवचनात्. मयूराण्डं ये केचनापि जानन्ति किल. मयूराण्डं मयूरस्य अण्डः वर्तते वा न वा इति शङ्का वर्तते अस्माभिः. किन्तु अग्निपुराणवचनात् मयूराण्डरसोपमा इव वाक् परा वाक् प्रकटीकरोति. परा पश्यन्ति. पश्यन्ति वाक् कुत्र वर्तते नाम अनाहतौ. अनाहतौ पश्यन्ति वर्तते. तत्र वर्ण अनुगृहीतः. केवल वायुरूपत्वात् वाक् वर्तते. परा पश्यन्ति इति वाक् वायुस्वरूपः. तस्मादेव वायावेव उच्चारणे भविष्यति. प्रयत्नः द्विविधः. यत्रो द्विविधः आभ्यन्तरो बाह्यश्च इति व्याकरण नियमात्. तत्र कारणात् आभ्यन्तर प्रयत्नादेव वाक् स्फुटीकरिष्यति. सर्वे अपि मनुष्या एव एवं जानन्ति. या मनुष्येष्वितरेषु
జంతుషు వర్తంతే తేషాం జంతూనాం అపి త్రీణి వాక్యాని ఉపలభ్యంతే పరా పశ్యంతి మధ్యమాదీని వాక్యాని సర్వేషామపి జంతూనామపి విద్యంతే ఏవ. కేవలం మనుష్యః వైఖరీ వాగ్ద్వారా వ్యవహారः కరోతి. కేవలం వాగ్వైఖర్యా ఏవ. వైఖరీ నామ స్పష్ట అక్షరగృహీతः వాక్. తస్మాత్ హనుమత కేన ప్రకారేణ వక్తవ్యం, కస్మిన్ అవసరే కాని వాక్యాని భాషితవ్యాని కాని న భాషితవ్యాని ఇతి ఉక్తే హనుమతా ఏవ రామప్రసాదాత్ నా ఋగ్వేద వినీతస్య న యజుర్వేదధారిణః న సామవేద విదుషః ఏవం ప్రభాషితుం న శక్నోతి ఇతి లక్ష్మణం ప్రతి ఉక్తవాన్. వయం సర్వేపి రామాయణం వా భాగవతం వా భారతం వా శ్రుత్వా ఇదం మార్గం అనుసృత్య అస్మాభిః అగ్రే గంతవ్యః ఇతి మహర్షిచోదనాత్ వర్తంతే. ఇదం వాల్మీకినా మహర్షిణా కరబదర సమానం ప్రేక్ష్య దృష్ట్యా ప్రతీచ్య. చెంపూ రామాయణే భోజమహారాజౌ కృతే కరబదర సమానం నామ సర్వేపి వేదాధీతాః వేదం అస్మాభిः కథా ధార్యతే నామ కరబదర సమానమివ ఏ అధీతాः సంతి తేషాం కృతే కరబదర సమానమితి. వాల్మీకినా కృతే తు కరబదర సమానం నామ అస్మాభిः ధార్యతే అల్పైః బుద్ధిశ్చ మంతవ్యం వేదమధునా కథునా. ఇదానీం వక్ష్యతే ఋగ్వేదः సర్వేపి జానంతి ఋగ్వేదం నామ వయం న జానీమ. పారంగతాः వా న జానీమ. యజుర్వేదస్య వా ఏకస్య శాఖాయాం అవలంబ్య వయం పూర్ణా భవంతి, న అన్య శాఖేషు వయం పారంగతः న భవేమ. కింటు రామः సర్వవేదాంత సాన్నిధ్యः సులభः వేదాంత సులభः యజుర్వేద వినీతశ్చ వేదవిద్భిः సుపూజితः. రామాయణే వేదవిద్భిः సుపూజితः నామ వేదవిద్భిः ఏ వేదం జానంతి తే వేదవిదः తేషాం కృతే అపి పూజితः భవతి సः రామः. తస్మాత్ కారణాత్ వయం సర్వేపి పంథానం అనుసృత్య రామం ప్రసన్నీకృత్య వయం అగ్రే సరామ. ఇదం వాచాం విరమామి. హరి ఓం. అత్యద్భుతంగా మన రామభద్ర క్షేత్రంలో సహస్రచండీ మహాయాగం శ్రీరామచంద్రస్వామి పరిపూర్ణ దివ్య కృపా కటాక్షంతో శ్రీరామ తారక మహామంత్ర సంయుక్త సహస్రచండీ యాగం. చండీ యాగాలు అనేక చోట్ల జరుగుతూ ఉంటాయి. అందులో సహస్రచండీ చేయడం అనేది ఒక పెద్ద సాహసమే. ఎందుకంటే మనలాంటి మా సంతోష్ శర్మ లాంటి సామాన్యుడికి చాలా కష్టమైనటువంటి పని. కానీ రామభద్రస్వామి యొక్క పరిపూర్ణ అనుగ్రహం పలికెడిది భాగవతమట పలికించు విభుండు రామభద్రుండట నే పలికిన భవహరమగునట పలికెద వేరుండుగాథ పలుకగనేలా అన్నట్లు సాక్షాత్తుగా శ్రీరామభద్రస్వామి ముందు నడుస్తూ మమ్మల్ని అందరినీ నడిపిస్తూ ఉన్నారు. ఈ కార్యక్రమానికి కాశీ నుండి బ్రహ్మశ్రీ రామానంద్ దుబే గురూజీ గారు విచ్చేశారు ప్రత్యేకంగా. అట్లాగే వేదభవనం నుండి బ్రహ్మశ్రీ శ్రీరామ ఘనపాఠి గారు, అట్లాగే శ్రీనివాస ఘనపాఠి గారు, మహావిద్యాపీఠం నుండి బ్రహ్మశ్రీ చింతపల్లి సుబ్రహ్మణ్య శర్మ గారు, ఇంకా అనేక మంది ప్రముఖులు ఇక్కడికి విచ్చేశారు. అలాగే నారసింహి గురుస్థానం చుంచనకోట నుండి బ్రహ్మశ్రీ లలితామతి శర్మ గారు సంగీత విద్వాంసులు వారు విచ్చేశారు. ఇంకా సేపట్లో బ్రహ్మశ్రీ ధూళిపాళ శివరామకృష్ణ శర్మ గారి హరికథ ఇంకాసేపట్లో ఇక్కడ ప్రారంభం కాబోతూ ఉన్నది. అమ్మవారికి ఇక్కడ ఋగ్వేదము, యజుర్వేదము, సామవేదము, అథర్వణ వేదము, శాస్త్రాలు,
భారతం, భాగవతం, రామాయణం, ఇందాక పంచరత్న కీర్తనలు అత్యద్భుతంగా సంగీత సేవ జరిగింది. అటు వేదము, ఇటు నాదము, ఒక పక్క సాదము, ఇంకొక పక్క ప్రసాదము, అన్నీ కూడా రామభద్రస్వామి యొక్క దివ్య పద సన్నిధిలో వైభవంగా జరుగుతున్నాయి. ఇంతమంది వేదమూర్తులు రావడం, మీ అందరి యొక్క ఆశీస్సులు, నిజంగా శ్రీరామ ఘనపాటి గారు రావడం అంటే మాటలు కాదు. యజుర్వేదం ప్రారంభం చేశాం, వారు వచ్చేసారు యజుర్వేద స్వరూపంగా. మేము అట్లా యజుర్వేదం ప్రారంభమైంది మహావిద్యాపీఠం నుండి చింతపల్లి సుబ్రహ్మణ్యం గారు వారు విచ్చేశారు. అంటే భగవంతుడి యొక్క సంకల్పం. నిజంగా రేపు వస్తారు, రేపు మహాపూర్ణాహుతి ఉంది అనుకున్నాం. కానీ ఇప్పుడు ఈ వేదస్వస్తి జరిగేటువంటి సమయంలో వేద పురుషులు రావడం అనేది చాలా అదృష్టంగా మేము రామభద్ర క్షేత్రం నుండి భావిస్తూ ఉన్నాం. అట్లాగే కాసేపట్లో హరికథ కూడా ప్రారంభం కాబోతూ ఉన్నది. రేపు మహాపూర్ణాహుతి జరుగుతుంది. అందరం కూడా ఇందులో పాల్గొని రామభద్ర క్షేత్రంలో ఈ సహస్రచండీ చేయడానికి కారణం ఒక్క నిమిషం చెప్పి నేను కాశీ గురూజీకి ఇస్తాను. వారు అభిభాషణ 2 నిమిషాలు చేస్తారు. 2019-20లో కరోనా వచ్చినటువంటి సందర్భంలో ఇక్కడ ఈ ధ్వజస్తంభం దగ్గర చండీ యాగం చేశాం. కరోనా అనేది ఇంత విస్తరించకుండా ఉండాలి, అందరూ బాగుండాలి అని చెప్పి. అది ఒక మహాసర్పంలాగా ప్రపంచాన్ని మొత్తాన్ని గడగడలాడించేటువంటి విధంగా గల్లీ నుండి ఢిల్లీ నుండి ప్రపంచం, న్యూయార్క్, లండన్, అన్ని నగరాల్లో ఆ క్రిమి రానటువంటి ప్రదేశం లేదు. అంటే పాపము పెరుగుతూ ఉంది, ధర్మాచరణ తగ్గుతున్నప్పుడు ఇటువంటివన్నీ కూడా వస్తూ ఉంటాయని చెప్పి పెద్దలు చెబుతూ ఉంటారు. ఆ సందర్భంలో మా సంతోష్ ఇక్కడ చండీయాగం చేసి ఇది మొత్తం గనక శాంతిస్తే సహస్ర చండీ చేస్తా అని చెప్పి ఇక్కడ రాముడి దగ్గర మొక్కుకోవడం జరిగింది. లోక కళ్యాణం కోసమే తప్ప ఈ యజ్ఞంలో ఆయన గోత్రనామాలు కానీ, మా గోత్రనామాలు కానీ, మీ గోత్రనామాలు కానీ లేవు. జగత్తు మొత్తం చల్లగుండాలి. అమ్మలగన్న అమ్మ, ముగురమ్మల మూలపుటమ్మ, చాలా పెద్దమ్మ, సురారులమ్మ, కడుపారడి పుచ్చినయమ్మ, తన్నులో నమ్మిన వేల్పుటమ్మల మనమ్ముల నుండియమ్మ, దుర్గమాయమ్మ కృపాబ్ధియుత్సుత మహత్వ కవిత్వ పటుత్వ సంపదల్. కష్టం వస్తే ఎవరి పాదాలు పట్టుకుంటామండి అంటే జగన్మాత పాదాలే పట్టుకుంటాం. త్వదన్యః పాణిభ్యామభయవరదో దైవతగడ అని చెప్పి శంకరాచార్యుల వారు, ఎవరి పాదాలు అంటే నీ యొక్క చరణాలే నిపుణమమ్మా అన్నిటికన్నా, తవహి చరణావేవ నిపుణవు అంటారు. కాబట్టి అది ఎవరింటికి కూడా వెళ్ళి దీనికి ద్రవ్యం కూడా ఫలానా వాళ్ళు ఇవ్వాలి అని చెప్పి కూడా ఏమీ నియమం లేకుండా అద్భుతంగా అమ్మవారే చేయించుకుంటున్నది, రామభద్రస్వామి చేయించుకుంటున్నాడు. కాబట్టి ఈ యజ్ఞానికి రావాలి అని చెప్పి మేము అమెరికా నుండి 4 రోజులైంది యజ్ఞం గురించనే ప్రత్యేకంగా వచ్చాం రామభద్ర క్షేత్రానికి. 2017లో వైశాఖ శుద్ధ ద్వాదశి నాడు ఇప్పుడు రాముల వారు కూర్చున్న చోట యంత్ర ప్రతిష్టాపన చేశాం. 2017వ సంవత్సరంలో ఆ వైశాఖ శుద్ధ ద్వాదశి శృంగేరి జగద్గురువులు శ్రీ 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 భారతీ తీర్థ మహాస్వామి వారు సూచించినటువంటి ముహూర్తానికి ఇక్కడ యంత్ర ప్రతిష్టాపన చేసి చక్కగా అప్పటి నుండి ఇప్పటి వరకు అనేకమైనటువంటి ధార్మిక ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలు మన రామభద్ర క్షేత్రంలో 8 ఏళ్లలో కొన్ని వందల వేల యజ్ఞయాగాదులు జరిగినాయి ఈ క్షేత్రంలో. కాబట్టి ఆ తరువాత 2022లో కాంచీ జగద్గురువులు శ్రీ 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 శంకర విజయేంద్ర సరస్వతి స్వామివారు ఇక్కడికి వచ్చి అనుగ్రహించారు. వారు లోపలికి వెళ్ళి రాముడిని పూజించి మా అందరికీ ఆశీర్వచనం చేసి ఇక్కడ గోశాల ప్రారంభం చేశారు. మొన్న 4 రోజుల క్రితం దక్షిణామనాయ శృంగేరి శారదాపీఠాధీశ్వరులు శ్రీ 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 విధుశేఖర భారతి స్వామివారు ఇక్కడికి వచ్చి మా రామభద్ర క్షేత్ర కుటుంబ సభ్యులందరినీ కూడా ఆశీర్వదించారు. ఇట్లా మహాత్ములు, మహానుభావులు, పీఠాధిపతులు, వేద పండితులు, ఉపాసకులు, సాధకులు అందరూ కూడా విచ్చేస్తున్నారు. అందరి మీద కూడా ఆ రామభద్రస్వామి పరిపూర్ణ అనుగ్రహం కలగాలని, ముఖ్యంగా ఇప్పుడు విచ్చేసినటువంటి వేద పండితులకి మనం ఎంత నమస్కారాలు చేసినా కూడా మన కృతజ్ఞత అనేది మనం వాళ్ళకి చెప్పలేం. కాబట్టి ఆ వేద పండితులకి నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ కాశీ నుండి విచ్చేసినటువంటి బ్రహ్మశ్రీ రామానంద్ దుబే గురూజీ ఒక 2 నిమిషాలు కాశీ మాహాత్మ్యం గురించి,
ఆ కాశీ విశ్వనాథ మందిరానికి మన రామభద్ర క్షేత్రానికి ఉన్నటువంటి संबंधम गुरिंची काशी विश्वनाथ जी का और रामभद्र क्षेत्र का बहुत दृढ़ संबंध है। संबंध आप बोलिए, आपका आशीर्वचन सभी को दे दिए, प्रार्थना करते हैं। सर्वेषामद्यहन्तारं ध्यानगम्यं जटाधरं वाराणसीपुरी मध्ये वसन्तं मोक्षदायिनं विश्वनाथं च वागीशं वेदवेदान्तपारगं चन्द्रमौलीश्वरं वन्दे शरण्यं सर्वदेहिनां राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे अनन्तनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्री काशी विश्वनाथ जी की कृपा से संतोष शर्मा जी काशी आते हैं और जब भी इस राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के समय, प्रारंभ करने के समय काशी आकर के विश्वनाथ जी को प्रार्थना किया और श्री काशी विश्वनाथ परब्रह्म गुरु की कृपा से और सभी देवों की कृपा से रामालय की प्रतिष्ठा हुई और यहाँ पर नाना प्रकार के यज्ञ और सत्संग हमेशा होते रहते हैं। यहाँ पर काशी से भी हमको सहस्त्र चंडी यज्ञ का निमंत्रण दिया कि आप एक बार यहाँ पर आइए, सहस्त्र चंडी यज्ञ का दर्शन करिए। भगवती की कृपा से, विश्वनाथ जी की कृपा से यहाँ आए। आप सभी विद्वानों का और इस दिव्य यज्ञ का दर्शन हुआ, बहुत बहुत कृतार्थ है। श्री काशी विश्वनाथ जी करुणामय स्वरूप में है। काशी में दिव्य 42 मोक्ष लिंगों के सहित 33 कोटि देवताओं के सहित वहाँ पर विराजमान हैं और ज्ञान और मोक्ष प्रदान करते हैं। काशी में काशी तमिल संगमम करके एक कार्यक्रम काशी में हो रहा है। काशी को हमेशा दक्षिण भारत समर्पण भाव से रहे हैं और उनको ज्ञान मोक्ष की इच्छा में बहुत से दक्षिण भारत के लोग काशी में ही वास किए हैं पूरा जीवन। तो काशी और दक्षिण का बहुत विशेष संबंध है। ईश्वर की कृपा से आज यहाँ पर आकर के इस सहस्त्र चंडी यज्ञ का साक्षी हुआ, इसके लिए आप सभी लोगों से वो आभार है। आप सभी लोगों की कृपा है कि यहाँ पर आने का अवसर प्राप्त हुआ। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव हर। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आप यहाँ आया है సాక్షాత్ స్వయం అంటే కారణం వేదభవన్ మాత్రమే. ఇక్కడ ప్రాతస్మరణీయులు ఇక్కడ ప్రాంతంలో అసలు వేద పాఠశాలలు లేవండి. వేదం నేర్చుకోవాలంటే వేదభవన్ వెళ్ళాల్సిందే. వేదం ఇంత ఇప్పుడు ఉన్న పాఠశాలలు ఉన్నాయి. గురుగారి కూడా ఆకాంక్ష అదే అన్నట్టు, అంతటా కూడా ఇక్కడ ప్రాంతంలో కూడా పాఠశాల అనేకంగా కావాలని ప్రాతస్మరణీయులు వెంకటరామన్ ఘనపాటి గురువుగారి వారి పాదపద్మాలకు స్మరిస్తూ మా చిన్నవాడికి ఇక్కడ ఉపనయనం చేయి, నేను పాఠశాలలోకి తీసుకుంటాను. అప్పుడు ఇక్కడ ఇదంతా ఏమీ లేదు, ప్రాంతంలో ఇక్కడ పక్కన బిల్డింగ్ కానీ ఏదీ లేదు, కేవలం దేవాలయం 16 స్తంభాలు ధ్వజస్తంభం మాత్రమే ఉంది. వారు వచ్చి అడుగుపెట్టి మాకు ఇక్కడ అనుగ్రహ ఆశీస్సులు ఇచ్చారు. ఇప్పుడు పాఠశాల జరుగుతుందంటే కూడా కారణం వారే. వారిని కూడా సత్కారమైన తర్వాత 1-2 మాటలు మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నాం. మా సంతోషం చాలా చక్కగా మీరు సపోర్ట్ చేస్తున్నారు. అట్లా ఉండాలి, అట్లా ఉండాలి. మా సుబ్రహ్మణ్యం అన్నతో కూడా చాలా అనుబంధము. ఇక్కడికి కంచి జగద్గురు రావడానికి కారణం మా సుబ్రహ్మణ్యం అన్న.
వారితో ఎప్పుడూ మాట్లాడుతూ ఉంటాను. వారి ఆశీస్సులు కూడా మాకున్నాయి. హైదరాబాద్లో ఒక టాక్ ఉంది. చింతపల్లి సుబ్రహ్మణ్యం గారు ఈ చండీ యాగాలట మొట్టమొదట మొదలుపెట్టిన వారు చింతపల్లి సుబ్రహ్మణ్యం గారే అని చెబుతుంటారు మా అందరికీ. నాకున్నటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం మొట్టమొదటి చండీ యాగాలు ఎవరికి తెలియదు. అటువంటిది మీరు మహావిద్యాపీఠంలో మొదలుపెట్టారని చెప్పి మొన్న మధ్య ఎవరో చెప్పారు. చాలా సంతోషం. మీరు రావడం చాలా ఆనందదాయకం మా అందరికీ. శ్రీనివాస్ గురువు గారి గురించి చెప్పాలి. మాకు చాలా గోశాల నడవడమే 2 గోవులు ఉంటే చాలనుకున్నాము. ఇన్ని గోవులు అయినాయి అంటే కారణం కూడా మీరు ఇక్కడ ఏమైనా చేసుకోండి, మీరు మంచి చేస్తున్నారు, వారు ద్రవ్యం ఇస్తారు, మీరు ఇక్కడున్న గోవునే దానం తీసుకోండి అని చెప్పి చాలామంది ఏంటంటే బయట కొనుక్కొని తీసుకొని రావాలనుకుంటారు. కానీ ఉన్న దగ్గర అభివృద్ధి జరగాలని అంటే తక్కువగా ఉంటుంది ఆలోచన. ఇక్కడ గోశాల అభివృద్ధికి ప్రధాన కారణం శ్రీనివాస గురువు గారు. వారు చాలామందితోని ఇక్కడ అంటే ఎక్కువ చెన్నై నుండి ఇక్కడ నివాసమై ఉన్నటువంటి వారు ఉన్నారు. వారు ఎవరైనా అడిగితే ఇక్కడ చేయండి అని చెప్పి ద్రవ్య సహకారం ప్రారంభంలో గోశాలకు మా రామభద్ర కుటుంబ సభ్యులతో సహా వారు కూడా సహకరించారు. అందుకనే ఇది విప్రక్షేత్రం అంటాం. వారికి కూడా చాలా ధన్యవాదాలు. వెంకటరామన్ ఘనపాటి గురువు గారి పేరు మీదుగా తర్వాత 2 గోదానాలు కూడా ఇక్కడే జరిగాయి. అదేవిధంగా దమ్మాయి కూడా వేద పాఠశాల వారు కూడా ఇక్కడే చేసుకోవడం ఉంది. ఎవరైనా సరే గోశాల అంటే రామభద్ర క్షేత్రం. వారికి ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను. పరమ ఆనందకరమైనటువంటి విషయం. అమ్మవారి యొక్క కృప లోకానికి ఎంతో ఆవశ్యకం. ఎవరైనా కింద జారి పడితే కూడా అమ్మ అని అరుస్తాం. కాబట్టే లలితా సహస్రనామంలో మొట్టమొదటి నామ శ్రీమాత్రే నమః అని అమ్మగారు. అందరికీ తెలుసు అప్పయ్య దీక్షితేంద్రులు అనేటటువంటి మహనీయుల గురించి అందరికీ తెలుసు. ఆయన యొక్క వంశంలో వచ్చినటువంటి వారే నీలకంఠ దీక్షితులు. తాతగారి మీద అత్యంత ప్రేమతో ఉండేవారు. నానా ప్రకారంగా ఈ కథలు ఉంటాయి, కానీ పెద్దలు చెప్పినటువంటి చరిత్రం ఇది. ఒకరోజు అప్పయ్య దీక్షితేంద్ర స్వామి వారు అమ్మవారు పూజ చేస్తూ ఉన్నారు. ఆ సమయంలో నీలకంఠ దీక్షిత స్వామి వారికి ఒక 8 వయసు అబ్బాయి. పూజ చేస్తున్న సమయంలో పిలిచి నీలకంఠ దీక్షుల దగ్గర అడుగుతున్నారు అప్పయ్య దీక్షితేంద్రుడు, ఆపది కిం కరణీయం. నానా, చిన్న అబ్బాయే కదా, ఆపత్కాలంలో మనం ఏమి చెయ్యాలి అని అక్కడ ప్రశ్న. దానికి ఆలోచన కూడా చెయ్యలేదు ఆ 8 వయసు అబ్బాయి. స్మరణీయం చరణయుగళమంబాయా. తాతగారు ఆపత్ అని వస్తే ఒకటి అమ్మని అరవ కూడా అక్కర్లేదు, అమ్మవారి యొక్క చరణాన్ని ధ్యానం చేస్తే చాలు. స్మరణీయం చరణయుగళమంబాయా. ఆశ్చర్యపడ్డారు తాతగారు. ఆయన ఎవరు? సాక్షాత్ పరమేశ్వర స్వరూపులు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే, తత్స్మరణం కిం కురుతే. నాయనా, అమ్మవారి యొక్క చరణ యుగళాన్ని నువ్వు ధ్యానం చేయాలి అని చెప్పావు. ఆ ధ్యానం ఏం చేస్తుంది? తత్స్మరణం కిం కురుతే. బ్రహ్మాదీనపి కింకరీ కురుతే. మన తలకాయల లిపిలో రాసినటువంటి ఆ బ్రహ్మగారిని మనకు కింకరుడుగా చేస్తుంది. అంటే ఎంత ఘోరంగా మన తలకాయ లిపి ఉన్నా అమ్మవారి యొక్క స్మరణము చాలు మనంగా ఉండడానికి. అదే అమ్మవారిలో లలితా సహస్రనామంలో స్వాత్మానంద లవీభూత బ్రహ్మా ధ్యానంద సంతతి అని చెప్తారు. అలాంటి ఆ గొప్ప అమ్మవారి యొక్క సహస్ర చండీ అనేది చాలా ఆనందదాయకం. లోకానికి అత్యంత ఆవశ్యకమైనటువంటి
ఒకదాన్ని సంతోష్ గారు, ఆయన పేర్లో అన్వర్థనామంగా లోకానికి ఆ సంతోషాన్ని ఇస్తున్నారు మీరు. నిజంగా ఆ రామభద్ర క్షేత్రంలో ప్రకాశిస్తున్నటువంటి ఆ రాములు వారు, ఎందుకంటే మన కంచి పరంపరలో వచ్చినటువంటి బోధేంద్ర స్వామి వారు అనేటటువంటి భగవన్నామ బోధేంద్ర స్వామి వారు 2 రోజు ముందు మన బాలపెరివ అక్కడే ఉన్నారు. ఆయననే భగవన్నామ రసోదయం అనేటటువంటి గ్రంథాన్ని రచించారు. ఆయన 59వ పీఠాధిపతి, గోవిందపురంలో ఆయన యొక్క అధిష్టానం. ఆ గ్రంథంలో ఒక శ్లోకం ఉంది, నో దేశకాల నియమ శౌచ వినిర్ణయ పరం సంకీర్తనాదేవ రామరామేతి ముచ్యతే. అంటే మనం గాయత్రి జపం చేయాలన్నా ఏ జపం చేయాలన్నా కూడా దానికి కొంచెం నియమాలు ఉంటాయి. కానీ రామనామానికి ఎటువంటి నో దేశ కాల నియమ. అలాగనే శౌచ వినిర్ణయ, మనం పొద్దున లేచి స్నానం చేసి అనుష్ఠానం చేయాలి, ఎన్నెన్నో రకాల మనకు ధర్మశాస్త్రం రాసి పెట్టారు. కానీ రామనామం చెప్పడానికి శౌచ వినిర్ణయ ఏమీ లేదు. పరం సంకీర్తనాదేవ రామరామేతి ముచ్యతే. అదే విషయం భాగవతంలో సాంకేత్యం పారహాస్యం వా స్తోభం హేళనమేవ వా వైకుంఠ నామగ్రహణం అశేష అఘహరం విదు అని అజామిళోపాఖ్యానులు చెప్పినట్టుగా ఎప్పుడు మన యొక్క ఆ జిహ్వాలో ఆ రామనామం ఎప్పుడు నర్తనంతో ఉండాలి. ఆ రాముల వారి కృపతో మనమందరూ సౌఖ్యంగా ఉండాలి. సంతోష్ కుమార్ గారు చేస్తున్నటువంటి ఇలాంటి ఎంతో గొప్ప కార్యక్రమం జరుగుతూ ఉండాలి. ఇక్కడ వేద పాఠశాల అద్భుతంగా జరుగుతూ ఆ గో సంరక్షణం విశేషంగా జరగాలి. ఇక్కడ చూస్తే నాకు శిక్షా శ్లోకం గుర్తు వస్తుంది. గవాం రేణు హవిర్గంధ వేదానాం ధ్వనిరేవచ అపి గోదోహమాత్రేణ సర్వపాపై ప్రముచ్యతే అని శిక్షా శ్లోకం. ఎక్కడ ఆ గోధూళి ఉందో, ఎక్కడ ఆ హోమ గంధం ఉందో, ఎక్కడ వేదధ్వని ఉందో అక్కడ గోదోహమాత్రేణ పాల్ పిండే సమయంలో ఎంత ఒక్క సమయంలో ఆ పాత్రంలో పడుతుందో అంత సమయం కంటే ముందే మన పాపాలన్నీ మన దగ్గర వెళ్తుంది అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి అలాంటి ఆ 3 కూడా ఈ రామభద్ర క్షేత్రంలో ఆ వేదవేద్యుడు జరుపుకుంటున్నాడు. కాబట్టి అందరికి, మీ కుటుంబ సభ్యులకి, ఇక్కడ ఎవరందరూ మానసిక వాచిక కాయిక అందరు ఇక్కడ పనిచేస్తున్నారు, అందరికీ కూడా ఆ వేదమేద్యుడైనటువంటి రాముల వారు అమ్మవారి యొక్క అనుగ్రహం ఉండాలి కోరుకుంటూ పూర్తి చేసుకుంటున్నాను. చాలా సంతోషం. భద్రక్షేత్రం ఇది ఒక భాగ్యనగరంలో భద్రాద్రి క్షేత్రం లాంటిది, దాంట్లో ఏమాత్రం సంశయం లేదు. ఇంకా భద్రాచల క్షేత్రంలో అయినా వేద పాఠశాల లేదేమో, కానీ ఇక్కడ ఒక వేద పాఠశాల ఉన్నది. అనేక మంది మహాత్ములు ఎప్పుడూ వచ్చి ఇక్కడ సత్సంగం చేస్తున్నారు. అయితే ఒక 2 విషయాలు చెప్పి విరమిస్తాను. లోకంలో చాలామందికి సహస్రచండీ రాములు వారి దగ్గర పైపెచ్చు రామతారక సంయుక్త అని ఆయన పేరు పెట్టారు. అసలు ఏమిటి రాముడికి సహస్రచండీకి సంబంధం అంటే, శ్రీరామో లలితాంబిక అని మనందరికీ లలితా సహస్రనామ ఉత్తర పీఠికలో తెలిసిన విషయం. అయితే ఇంతకంటే ఒక రహస్యమైన విషయం ఉంది. ఒక మహానుభావుడు రాశాడు. వాల్మీకి రామాయణంలో సుందరకాండలో 8వ శ్లోకం, తతో హి వవృధే గంతుం దక్షిణాం దిశం అని ఒక శ్లోకం. మామూలుగా పండితులెవరూ వాడినటువంటి శబ్దాన్ని అదే పంక్తిలో సహజంగా వాడరు, పునరుక్తి దోషం వస్తుందని. 2 మార్లు అక్కడ దక్షిణ శబ్దాన్ని వాల్మీకిల వారు ప్రతిపాదన చేశారు. లోతుగా కనుక విచారణ చేసినట్లయితే మనకి శ్రీ విద్యా ఉపాసనలో వామాచారము దక్షిణాచారము అని 2 ఆచారాలు ఉన్నాయి. అయితే మనం అందరం వైదిక అనుయాయులం కాబట్టి వామాచారం శబ్దం వినటానికే ఇష్టపడం. మనమంతా దక్షిణాచార సంప్రదాయ అనుయాయులం. అయితే అక్కడ దక్షిణ శబ్దానికి 2 దక్షిణ శబ్దాలకి 2 రకాల అర్థాలు ఉన్నట్లుగా ఒక మహానుభావుడు షోడశీ రామాయణ రహస్యం అని ఒక పుస్తకంలో రాశారు. దక్షిణాం దిశం అన్న పదానికి అర్థంగా
దక్షిణాచార అధిష్టాత్రి వేద ప్రతిపాద్యమైనటువంటి పరబ్రహ్మ స్వరూపిణి పట్టపు మహిషి అయినటువంటి మహాత్రిపుర సుందరి అమ్మవారికి ఉపాసన చేయటం కోసమై అక్కడ శిష్యుడుగా ఇక్కడ విరాజమానం అవుతున్న ఆంజనేయుల వారు గురువుగారైనటువంటి రామచంద్ర ప్రభువు దగ్గరికి వెళ్ళి, అయ్యా నిత్యమైనటువంటి శాశ్వతమైనటువంటి పరబ్రహ్మ స్వరూపాన్ని మాకు చూపించండి అని అడిగితే, వారు దక్షిణాచార అధిష్టాతమైనటువంటి మహాత్రిపుర సుందరి సీతామహాత్రిపుర సుందరి అమ్మవారిని నువ్వు కనుగొనాలి అంటే దక్షిణాం దిశం, దక్షిణ దిక్కుకు బయలుదేరి వెళ్ళినైనా నీకు అక్కడ దొరుకుతుంది అని వారు చెప్పారని, అందుకోసం వారు దక్షిణ దిశకి వెళ్ళారు అని ఒక కవి యొక్క హృదయాన్ని ఆయన ఆవిష్కరించారు. ఇది షోడశీ రామాయణ రహస్యమని, రామాయణానికి షోడశీ మహామంత్రానికి ఉన్నటువంటి అర్థాన్ని సమన్వయం చేస్తూ వ్రాసిన ఒక గొప్ప గ్రంథం. అయితే అటువంటి మహాత్రిపుర సుందరియే సాక్షాత్తు త్రిగుణాత్మకమైనటువంటి చండీ పరాభట్టారిక. అటువంటి రామచంద్ర ప్రభువు దగ్గర ఆ అమ్మవారి యొక్క ఉపాసన చేయటం, అందులో కలవు చండీ వినాయకు అని ఇక్కడ ఈ చండీ యొక్క ఉపాసన చేయటం, యస్యాస్వరూపం బ్రహ్మాదయో నజానంతి అని ఉపనిషత్తులో చెప్పినట్టుగా, యస్యాస్వరూపం అతులం భగవాన్ అనంత అని చండీ శక్తిలో చెప్పినట్టుగా, ఆ స్వరూపం ఆ పరబ్రహ్మ స్వరూపాన్ని ఇక్కడ సర్వే వేద యత్రేకం భవంతి అని అనేక మంది వేద విద్వాంసులు, పూర్వం చండీ అంటే ఒకానొక సమయంలో చండీ మాత్రమే అనుష్ఠానం చేసేవాళ్ళు. కానీ ఇవాళ మనకి అదృష్టం ఏంటంటే వేదాన్ చదువుకొని కూడా అందరూ చండీ ఉపాసన చేస్తున్నారు. వేదవేద్యే పెరముసి అన్నట్లు వేదం చదువుకున్న ప్రతి వాళ్ళు చాలామంది ఇంచుమించుగా చండీ ఉపాసన చేస్తున్నారు. అటువంటి అనేక మంది వేదవేత్తలు ఏకకంఠంతో ఇక్కడ చక్కగా చండీ ఆరాధన, అందులో సహస్ర చండీ యాగం చేయటం అంటే అది సామాన్యమైన విషయం కాదు. నాకు మొట్టమొదట చండీ రావటానికి కానీ, మరి చండీ ఉపాసన అనుగ్రహించడానికి కానీ కారకులు కీర్తిశేషులు మాకు సాక్షాత్తు గురుస్వరూపులుగా నేను ఎప్పుడు తెల్లవారు లేస్తే అనుకుంటూ ఉంటాను. బ్రహ్మశ్రీ వెంకట్రామ గణపతి గారు, వారు పరమాచార్య స్వామి వారి యొక్క శతజయంతి ఉత్సవాలప్పుడు రామనాథ శాస్త్రి గారు మా గురువు గారు, మా ఇద్దరికీ కూడా ఆయనే గురువు గారు, ఆయనతో నాకు చండీ ఉపదేశం ఇప్పించారు. అది అలా 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 చివరికి పూర్ణ దీక్ష దాకా వారి ద్వారానే వచ్చింది. దానికి కారణం పరమాచార్య కనిపించకుండా కనిపిస్తూ మన వేదభవనం వెంకట్రామ గణపతి గారు, వారు చాలా గొప్ప మహనీయులు. ఆయన స్ఫటికం లాంటి వారు, వారికి ఎటువంటి తరతమ భేదాలు కానీ లేవు. ఆయన మనకి భాగవతంలో చెప్పినట్టుగా తనయందు నిఖిల భూతములయందు ఒక భంగి సమహితత్వంబునబరుగువాడు అన్నట్టు, అందరి యందు ఆత్మవత్ సర్వభూతానాం ఏక ప్రియ సుహృత్తమ అన్నట్టుగా అందరి యందు ఆ భావనతో ఉండేవాడు. ఎవరైనా ఎప్పుడైనా రామచంద్ర ప్రభువుని తలుచుకుంటే వెంకట్రామ గణపతి గారు తలుచుకోవాలి. ఆయన వెళ్ళే ముందు అనుకోకుండా పిలిచి నాకు భోజనం పెట్టించి మా శ్రీరామతో బట్టలు పెట్టించారు. అది కూడా నాకు ఎప్పుడు గుర్తుగా వస్తూ ఉంటుంది. మరి అటువంటి వెంకట్రామ గణపతి గారి ద్వారా నాకు ఈ శ్రీ విద్యలోకి ఏదో ప్రవేశం ఇంత జరిగింది. మరి ఈ సందర్భంలో ఇంతమంది దగ్గర నేను మాట్లాడే అవకాశం ఇచ్చినటువంటి నాకు ఆత్మీయుడు, సోదరతుల్యుడు సంతోషు. ఇట్లాంటి కార్యక్రమాలు ఇంకా బాగా జరగాలి. ఈ తర్వాత నెక్స్ట్ టార్గెట్ అయుత చండీ కూడా ఇక్కడ జరగాలి అని సంకల్పం చేస్తున్నాను. నమః పార్వతీపతయే హర హర మహాదేవ. చాలా చాలా ధన్యవాదాలండి. ఆర్ వెంకటరామన్ గణపతి గారు ఇక్కడికి వచ్చి ఆశీర్వదించారు మన రామభద్ర క్షేత్రానికి, మన సుగంధ ఉపనయన కార్యక్రమానికి. అంటే గురువులందరి యొక్క అనుగ్రహం ఇక్కడ ఉంది మన రామభద్ర క్షేత్రం. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అందరు అధ్యాపకులను తీసుకొని వచ్చి ఇక్కడ రామభద్ర క్షేత్ర మన బృందానికి అందరికీ కూడా ఆశీర్వచనం చేశారు. నిజంగా చాలా గొప్పదైనటువంటి విషయం. ఇంకెవరైనా మాట్లాడేది ఉందా? నేను మాట్లాడతాను. మరి బ్రహ్మశ్రీ ధూళిపాడ
శివరామకృష్ణ గారు హరికథాగాన సార్వభౌమ విడనాడకు నీదయసు నాగతి నీవేరా విడనాడకు నీదయసు నవ నీరద శ్యామల మంగళకాంతుల నీరద శ్యామల మంగళకాంతుల నాలో చూడగలమ్మా నాగతి నీవే రామా విడనాడకు తెలిసి తెలియగా చేసిన నేరము తలచిన కలుగును దిగును ఇలా విలగేసిన నీరో రేపు కలలే భవ సౌఖ్యాలు అలుగకునాపై సీతావల్లమ అలుగకునాపై సీతావల్లమ పులిజనాని పాదాలు నాగతి నీవే విడనాడకు నీదయసు పోలిన గడియలు రానే రాము నాయను వారలు ఎవరు పోలిన గడియలు రానే రాము నాయను వారలు ఎవరు కాయము నేనని కాలము వృధగా గడిపిన ద్రోవగలేరు సాయము చేసిన మాయల ద్రోసిన సాయము చేసిన మాయల ద్రోసిన వాణి నీవే నెలరు నాగతి నీవే రామా హరిగర రూప ఆశ్రమ దీప అసదుష సాయక జాప హరిగర రూప ఆశ్రమ దీప అసదుష సాయక జాప అరువకుమయ్యా నీ విశ్వేశుని మాయా మానుష రూప శరణాగత జన వత్సల శ్రీ కాశగతి భోజన రూప నాగతి శ్యామల మంగళకాంతుల నీరద శ్యామల మంగళకాంతుల నాలో చూడగలమ్మా నాగతి నీవే రామా శ్రీరాధరగా ప్రేమ మందిర నీరాజనము గై కొనినాలో నిలచి పొమ్మురా స్వామి కరుణ చూపరా శ్రీరాధరగా ప్రేమ మందిర నీరాజనము గై కొనినాలో
మాయా మానుష వేషధరాగం
హరికథ మన దేవాలయంలోనే పెట్టుకుంటున్నాం. ఆలస్యమైంది. ఇంతమంది వేదమూర్తులు రావడం, ఇంతమంది దర్శించడం మన భాగ్యము. అందరికీ కూడా అందరూ కూడా ఇక్కడ మీకు ఏర్పాటు చేసినటువంటి సుఖాసనంలో కూర్చోవలసింది కోరుతున్నాం.